Hello, welcome to our show Quality Education. Our show is based on how education changes lives. Here we discussed with renowned educationalists and speakers about how education can help you improve in your career, and we talk on educated person, how can he change into a great citizen. So today we have Professor Venkat Ikkurthy, educationalist, IT professional and data scientist. On our first episode today, we shall discuss about the importance of education in humans' life. Hello, Mr. Venkat. I hope you're doing well. Good. Thank you. So, Mr. Venkat, I was hoping if you could introduce something about yourself and what you do in general. My name is Venkat Ikkurthy, and basically, I am from Guntur, AP. I'm in Andhra Pradesh. For last 23 years, I'm in the US. I'm with I'm a US citizen also. So regarding my experience, I have almost 30 years. I'm in industry, working as a lecturer for almost 10 years in India, and then I came here in US. Then I started my career as a programmer. Then different levels. Now I'm a data scientist, closely working with the data. So, and also apart from this, my profession, I'm a visiting professor for so many American as well as Indian universities, teaching programming and clinical data management something. So we want to reduce, our intention is we want to reduce a gap between industry and education. So that is the main concept for quality education, because everybody wants to get a job. That's only the reason I want to share my experiences with young graduates. Because people having with a lot of teaching experience as well as industry experience, definitely that will help. Thanks Sakshi team for asking me this great opportunity for sharing my experiences. And you have mentioned that education, the great leader Nelson Mandela, he made a very good quotation. Education is the most important weapon which you can use to change the entire world. Just a great quotation. I always trust with education is the very powerful weapon. Education is only the part, it is going to change the human lives. That's pretty much about myself. Yes. Mr. Venkat, we will get on to our topic today. So, according to you, Mr. Venkat, how crucial is education in one's life? How important is it? Without education, a room without having a light. Suppose in this room we have a light, means we are able to see your face. Without light, we cannot see. Same thing like in education, without education, we cannot. Coming back to you're talking about the concept of this education. What is the purpose of this education? Education helps you to get a stable life, first thing is. It teaches the values, how we want to survive in the society, and it builds the confidence. Then, and as an educated person, you need to create the opportunities, not looking for opportunities. You are going to create the opportunities. Most important is like critical thinking. When a problem arises, education helps you to think about a better decision making. And of course, interpersonal skills, how you are dealing with the people, and build character, most important is. And fulfill the basic needs. Once you have a better education, definitely you will get opportunities. That's where you can get your basic needs also. Finally, knowledge. Education always gives knowledge. The most important is if you have a better education, you are going to set your goal first. Without goals, we cannot go further. Goal is the very important part. That is the reason education is the very important in every person in the universe. Not only in Telugu people or not only in America. Everywhere education is plays a vital role. Yes. So, Mr. Venkat, primary education in one's life is school. So, how important is schooling and what must kids obtain during this period of time? Primary education, because I most of the times I am with higher education end, but in primary education side, kids they are able to understand. I mean, that's not their problem, their mistake. The problem with their faculty, their parents. Parents can explain the importance of education, why we want to study education. Suppose people are watching, small kids, they're watching television. 18 hours, 20 hours, something like that. What is the purpose of watching television for so many hours? Better to read this. Always think about, we don't want to say our kids
don't read it. Read this. No, don't do that. You can explain them the importance and purpose of having the education. Purpose and importance. Oh, if you have the education, you will get this type of benefit. If you have the, that is important. If you keep on telling, hey, read this, people will upset. They don't want to read it. You see, you need to explain the end product of your goal, first of all, education. End product of your education is you will get a better character and better facilities and better recognition. All these things is going to be helpful. That is the initial stages, not only very, at least 5th class to 10th class, they need to explain the importance of education. Once they are done, they are coming with +2, that cadre. They are in a crossroads. Like, if they want to go with MPC or BPC, you need to set a goal first. If you want to take a BPC, you need to check with your priority is MBBS doctors. If you want to go with like a BTech, your priority is this. Or you have your options. You need to give an option. As a BTech student, you have your options. Like first is you want to get a campus placement, and you want to go to further education for US or other countries, and further education for MTech from GATE, IITs. These three are their options. You need to explain them day one itself. Now, this is your goal. Then automatically people can judge. If they are going to choose their goal in 4th year or 3rd year ending, what will happen? They're not going to reach their goals. So first is goal setting. Who is going to do the goal setting? That is a common, all our responsibility as a parents, as a teacher, as a professor, and educationalist, all the people responsibility. Then people can understand the importance of education, and they are going to judge themselves. Oh, I want to do like this. Simple example, if I want to go to India, for example, I'm going to 13, 14 hours of my journey. I have a goal and destination. I'm asking the kids, students, you are staying in this college for 4 years. What is your goal and destination? So they don't think about goal. The goal is the very important. Who is the goal setter setting? Parents or faculty or some educationalist, some other person explain them the importance of the goal. Probably next sessions we are going to think more about the goals in the later stages. Yes. So, Mr. Venkat Garu, what do you think is the goal of schooling? So, what is this term called goal of schooling? Schooling. For example, in the Indian system and American education system, simply we are by hearting 20 tables. By hearting 20 tables. Suppose if you are going with American system, people are going to by heart the 20 tables. No. What is the use of it? Use of by hearting 20 tables at the age of 3 or 4, 3rd class or 4th class, 5th class, not necessary. So what is required? What is required to survive in the society? That is that type of education system is required, particularly for in primary schooling. And primary schooling, they need to follow the rules. They need to follow the ethics. Those things are important. Simple example. Clifford, Big Dog. Every kid in the US, they want to watch that TV show. That explains how we want to cross the road. When a traffic light is there, how we want to stop it. Everything is going to explain in a cartoon film that explains a lot of things. That type of thinking, that type of teaching is required. Preparing all this type, whatever the rules, ethics, values, how we want to manage the people, how we want to care about the animals, pets, all these things that is required. Once you go through this, they are in right track, then they are going to the schooling, high school, then go to the colleges. Definitely, that is a good move, particularly in primary education area. Yes. So, Venkat Garu, chala mandi, especially in their late teens, they are often confused. Chala confusion lo untaru, chala bayam untundi valla mansulalo. Enduko, like, why do you really think this confusion starts, especially in their late teens? Expectations. మీరు తెలుగులో చెప్తున్నాను ఎక్స్పెక్టేషన్స్. పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే పిల్లల మీద ఎక్స్పెక్టేషన్ సెట్ చేసేస్తారు. ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఈ వెంకట్ ఎక్కుర్తి వాళ్ళు ప్రపంచంలో యూనిక్, నేనే. కానీ ఈ వెంకట్ని ఇంకొక ఎక్స్ తో కంపేర్ చేస్తారు. అది సమస్య. ఈ పిల్లలు ఏం చేస్తారు, వేరే వాళ్ళ పిల్లలతో కంపేర్ చేస్తారు. దట్ గై గాట్ 100% సంథింగ్ చేస్తారు. దానివల్ల ఏమైపోతుంది, వీళ్ళు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ని రీచ్ అవ్వలేకపోతున్నారు. రీచ్ అవ్వకపోవడం వల్ల వాళ్ళకి కన్ఫ్యూజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అది ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. కానీ అసలు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎందుకు? నీవు చదువుకో, హ్యాపీగా చేసేసాయి. నేను చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాను. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ హిందూ కాలేజ్ గుంటూరు. నేను 5 years హిందూ కాలేజ్లో చదువుకున్నాను. నేను చదివేటప్పుడు నా ప్రొఫెసర్స్, మా లెక్చరర్స్, ముకుందరావు గారిని ఇంకా వీళ్ళు ఒక లెక్కలు ఎలా చెప్పేవాళ్ళు,
ఒక బోర్డు మీద రాసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసేవాళ్ళు, అయిపోయింది. తర్వాత వచ్చి వాళ్ళు మాకు మేము డౌట్ అడిగితే నువ్వు ఎక్కడ దాకా చేసావో చెప్పు, ఆ తర్వాత చెప్తాను అని. అంటే ఏంటి, మా ఎఫర్ట్ అట్లీస్ట్ ఒక 20%, 30%, 40% ఉంటే రిమైనింగ్ 80% వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు. నా ఎఫర్ట్ 0 అయితే ఏమవుతుంది, వాళ్ళ ఎఫర్ట్ కూడా 0 అవుతుంది. 0 + 0 బికమ్స్ అనదర్ 0. ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఒకటి, మనం ఎఫర్ట్ చేయట్లేదు. 10% కానీ 20% కానీ ఎఫర్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను చిన్న వాటర్ బాటిల్ తీసుకొని సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళాను, రివర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను అనుకోండి, ఇన్ని నీళ్ళే పట్టుకొస్తాను నేను. అంతేకాని ఈ పెద్ద చిన్న వాటర్ బాటిల్ తీసుకెళ్ళి ఒక పెద్ద వాటర్ ట్యాంక్ పట్టు రావాలంటే కుదరదు. మనం చేసే ఎఫర్ట్ ను బట్టే మన యొక్క రిజల్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి అనేటువంటిది బేసిక్ ఫిలాసఫీని మర్చిపోతున్నారు. ఆ మర్చిపోవడం వల్ల ఏమైపోతుంది, కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. కన్ఫ్యూజన్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళు ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితికి వెళ్ళిపోతారు. దట్ లీడ్స్ టు బ్యాక్లాగ్స్ కావచ్చు, దట్ లీడ్స్ టు సప్లిమెంటరీ కావచ్చు, ఇంకోటి అయిపోతుంది. ఎవరన్నా వచ్చేసేసి ఒక ఎడ్యుకేషనలిస్ట్ లేదా ఒక పెద్దవాళ్ళు మాట్లాడితే డెలికసీ అయిపోతుంది, వాళ్ళు మనకి చెప్పేది ఏమిటి అనే పరిస్థితి అయిపోతుంది. ఇట్లాంటివన్నీ ఇష్యూస్ అన్ని లీడ్ అయిపోయేసేసి ఒక 2 సంవత్సరాలు గడిచిపోయిన తర్వాత ఉద్యోగం రాకపోవడం వల్ల గవర్నమెంట్ ఇట్టడం ఎక్కడ వస్తుంది ప్రాబ్లం అంటే, తప్పులన్నీ మన ఏంటి చేస్తున్నాం, మన ఏంటి తప్పులు చేస్తూ మనం జనాలను తిరగడం బిగించేస్తాం. అది పోవాలి. మరి పోవాలంటే అర్థం ఏంటి, ఫస్ట్ బీటెక్ చదివే ఫస్ట్ రోజు డిసైడ్ చేసుకోవాలి, నేను అమెరికా వెళ్తాను, లేకపోతే ఒక ఏమంటారు ఐఐటీలో ఎంటెక్ చేస్తాను, లేకపోతే క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్, లేకపోతే ఒక ఇండస్ట్రీ పెడతాను. ఈ 4 ఏదో ఒకటి గోల్ సెట్ చేసుకోండి. సెట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ గోల్ కి తగ్గట్టుగా చదవండి. చదివినప్పుడు అసలు కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కడుంది, ఎక్కడ కన్ఫ్యూజన్ లేదు. ఆ కన్ఫ్యూజన్ లేదు. అది ఏం చెప్పాలి, ఫస్ట్ రోజు ఆ కాలేజీ ప్రొఫెసర్స్ చెప్పాలి. వెరీ ఫస్ట్ డే నేను ఇండియా వెళ్తే, గుంటూరు వెళ్తే బీటెక్ కాలేజీలు పేస్తే వీళ్ళు మాట్లాడతాను, నేను ఇదే చెప్తాను. మీ గోల్ ఏంటి ఫస్ట్ మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి. ఆ గోల్ డిసైడ్ చేసుకున్న తర్వాత దెన్ యూ నీడ్ టు కమ్ టు us. మీరు మీ కాలేజీ ప్రొఫెసర్స్ అడగండి, లేకపోతే నాలాంటి వాళ్ళని అడగండి, మేము హెల్ప్ చేస్తాం. మీ గోల్ లేకపోతే మేము ఏం చేస్తాం, మేము ఏం చేయలేము. అందుకని ఫస్ట్ గోల్ సెట్ చేసుకోవడం చేత అయిన తర్వాత ఇక మీరు చెప్పే కన్ఫ్యూజన్స్ కి వాటికి ఎలాంటి తావు లేదు. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ గోల్. Yes. So, Mr. Venkat, there is a saying called as a degree will not give you a successful life. సో వాట్ యూ థింక్, అంటే డిగ్రీ లేకపోతే మనం లైఫ్లో ఎక్కడ సెట్ కాము అని కొందరు అంటారు, కొంతమంది అంటారు డిగ్రీ లేకపోయినా మనము లైఫ్లో చాలా ఎదగగలుగుతాము అంటారు. వాట్ యూ థింక్? ఇంగ్లీష్ లో చిన్న కొటేషన్ ఉంది, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఈజ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద at the end of the school, ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద లైఫ్ అని చెప్తాం. అంటే అర్థమేంటి, ఇక్కడ డిగ్రీలు అవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఉపయోగపడతాయి. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అండి, ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాను, నేను ఒక బీటెక్ చదివాను. మీ ఇంట్లో మీ పేరెంట్స్ ఏం చెప్తున్నారు, పిల్లలకి అది బాగా చదువుకోండి, మంచి మార్క్స్ రావాలి, అది ఇది అని చెప్తున్నారు. చెప్పినప్పుడు బ్యాక్ వెళ్ళి ఆ పిల్లవాడు వీళ్ళ మార్క్స్ చూసారనుకోండి, మార్క్స్ చూసేసి నీకే 35 మార్క్స్ వస్తే నువ్వు నాకేం చెప్తున్నావు అని అనకుండా ఉండాలి కదా. అందుకనన్నా సరే కనీసం ఒక 70% ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ స్టెప్ అది. ఇప్పుడు చేసే పనిని పర్ఫెక్ట్ గా చేయాలంటే పర్ఫెక్షనిస్ట్ అనేది కుదరదు. అట్లీస్ట్ యూ నీడ్ టు గో విత్ సర్టెన్ ఎక్స్టెంట్. డిగ్రీ మంచి మార్క్స్ తో పాస్ అయితే పోయేదేమీ లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అలా అని చెప్పి డిగ్రీ మంచి మార్క్స్ తో పాస్ అయిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు అద్భుతంగా ఉన్నారా అంటే లేరు, డెఫినెట్ గా లేరు. ఇక్కడ హ్యూమన్ వాల్యూస్ అండ్ డెసిషన్ మేకింగ్, థింకింగ్ కెపాసిటీ, రైట్ టైం రైట్ డెసిషన్స్, రైట్ టైంలో రైట్ డెసిషన్స్ తీసుకోవడం, ఇవన్నీ ప్లే చేస్తాయి ఒక మనిషి సక్సెస్కి వచ్చేసరికి. ఆ సక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఎంతవరకు చదువుకున్నారు, ఏం చేశారని దానికన్నా కూడా రైట్ టైంలో డెసిషన్స్ ఎలా తీసుకున్నారు అనేది మాత్రం ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కాకపోతే ఒక సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ అనడానికి డిగ్రీ ఉండటము ఉండకపోవడం లేదు. డిగ్రీ ఉండటం వల్ల మాత్రం నష్టం 100% లేదు. అలా అని చెప్పేసి ఒకసారి నేను ఒక కాలేజీకి స్కూల్కి వెళ్తే స్కూల్లో రాశారు, బిల్ గేట్స్ ఈస్ స్కూల్ డ్రాప్ అవుట్ అండ్ హీ ఈస్ బిలియనీర్ అని రాశారు. నేను అడిగాను నా ప్రిన్సిపాల్ ని, అమెరికాలో యూనివర్సిటీని కూడా స్కూల్ అనే అంటారు. స్కూల్ డ్రాప్ అవుట్ అంటే ఈ పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు, 10th క్లాస్ పిల్లలు స్కూల్ డ్రాప్ అవుట్ అయిపోయేసి బిల్ గేట్స్ స్కూల్ డ్రాప్ అవుట్, నేను కూడా డ్రాప్ అవుట్ అయిపోతున్నాను అని చెప్పేసి చేస్తున్నారు. ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఈస్ టోటల్లీ డిఫరెంట్. when you read this బిల్ గేట్స్ స్టోరీ కానీ హిస్టరీ కానీ ఎలాన్ మస్క్ కానీ మీరు చదివినట్లయితే హౌ స్ట్రగుల్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బికమ్ ఏ సక్సెస్. ఇక్కడ స్ట్రగుల్ అన్న పదం నేను బాగా క్లియర్ గా స్పెసిఫై చేస్తున్నాను. చదువు అనేది ఒక ఏజ్. యూనివర్సిటీలో మీరు డిగ్రీ బీటెక్ ఒక H1B రావాలి. H1B రావాలంటే ఏంటి, 16 సంవత్సరాలు ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి. 16 సంవత్సరాలు అంటే 10+2+4 కనీసం బీటెక్ ఉండాలి, లేకపోతే ఎంఎస్సీనో ఏదో ఉండాలి. అది లేకపోతే H1 రాదుగా. కాబట్టి ఖచ్చితంగా డిగ్రీ ఉండటం ఉన్నటువంటిది అడ్వాంటేజ్. డిగ్రీతో పాటు రైట్ డెసిషన్స్ తీసుకుంటే 100% దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ లైక్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్.
ఇంకా Yes. ఇప్పుడు మీరు ఇంకా డిస్కస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఒక నిమిషం. ఇప్పుడు 90s లో మేమంతా 90s లో చదివామండి. 91 90s లో చదివినటువంటి సుందర్ పిచ్చే కావచ్చు, సత్య నాదెల్ల కావచ్చు, వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద కంపెనీలకి సీఈఓలుగా ఉన్నారు. అప్పుడు కంప్యూటర్ లేదు, ఇంటర్నెట్ లేదు, ట్యాబ్ లేదు, ఏ ఫెసిలిటీస్ లేవు. అప్పుడు ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ లేవు. ఐ మీన్ మరి వాళ్ళు ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి కదా, మనం ఎక్కడ ఉన్నాం? కారణం ఏంటంటే మనిషిలో కమిట్మెంట్ ఉండాలి. కమిట్మెంట్ అంటే ఈ పని మనం చేయాల్సిందే అనేటువంటి కమిట్మెంట్ తో మనం పని చేయాలి. ఆ కమిట్మెంట్ పని చేసేటప్పుడు 4 గంటలు పట్టొచ్చు, 10 గంటలు పట్టొచ్చు, 20 గంటలు పట్టొచ్చు, కానీ పని మాత్రం చేయాలి. ఆ పని ఉన్నటువంటి కమిట్మెంట్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా డెఫినెట్ గా దే ఆర్ బికమ్ లైక్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్స్. దానికి ఎడ్యుకేషన్ అనేది 100% హెల్ప్ చేస్తుంది. అసలు డిగ్రీ లేకుండా ఉంటే అది కుదిరే పని మాత్రం కాదు. ఖచ్చితంగా డిగ్రీతో మంచి మార్క్స్ తో డిగ్రీ పాస్ అవ్వాలి. పాస్ అయిన తర్వాత నా గోల్ ఇది అని పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకున్న తర్వాత వెల్ విషర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి అడగాలి, నేను ఇలా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఏం చేయాలి అని అడిగితే వాళ్ళు మీకు సలహా చెప్తారు. దాని ప్రకారం ప్రొసీడ్ అవ్వాలి. దెన్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఏ సక్సెస్. Yes. So, Mr. Venkat, in our competitive society especially, parental pressure అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది స్టూడెంట్స్కి. అండ్ చాలామంది బికాస్ ఆఫ్ ది parental pressure దే కమిట్ వెరీ బ్యాడ్ థింగ్స్. సో మీ సజెషన్ ఏంటి స్టూడెంట్స్కి? హౌ షుడ్ దే మేనేజ్ దిస్ parental pressure, దిస్ ప్యూర్ ప్రెషర్ దట్ కీప్స్ హ్యాపెనింగ్ టు దెమ్? Parental pressure ఇందా చెప్పానండి, కంపారిజన్ విత్ అదర్ పీపుల్, దట్స్ ద ప్రాబ్లం ఒకటి. రెండవది మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. లాస్ట్ ఇయర్ గుంటూరులో సిఏ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత అట్లీస్ట్ ఒక 6 to 7 సూసైడ్ అటెంప్ట్స్ చేశారు. అన్ఫార్చునేట్లీ ఒక 2-3 చనిపోయారు. నేను ఒక పెద్ద ఎడ్యుకేషనిస్ట్ అనండి, లేకపోతే పద్మశ్రీ అవార్డీ, నేను గుంటూరు తీసుకొచ్చాను. గుంటూరు తీసుకొచ్చి నేను చెప్పాను, సార్ మీరు దేవుడి గురించి ఏం చెప్పొచ్చు సార్, పిల్లలకి జీవితంలో ఎగ్జామ్స్ అనేది ఒక చిన్న పార్ట్ మాత్రమే. ఈ ఎగ్జామ్ పోతే ఇంకో ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వచ్చు అని ఉంటుంది, అంతేగాని చెయ్యొద్దు అని మాత్రం చెప్పండి అని చెప్పేసి నేను పెట్టించాను గుంటూరు బ్రాడీపేటలో. ఇవాళ ఈ సంవత్సరం రిజల్ట్స్ వచ్చాయి, ఒక్క అటెంప్ట్ లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి నమ్మకాన్ని కలిగించాలి. ఈ పరీక్ష పోతే ఇంకో పరీక్ష పోతుంది. వాట్ ఈస్ ద లీస్ట్ పాసిబుల్ అకరెన్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్? లీస్ట్ పాసిబుల్ అకరెన్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ డెత్. అది మన చేతిలో లేదు. అలాంటప్పుడు మిగతా దేనికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, లీస్ట్ పాసిబుల్ ఒక పని చేసేటప్పుడు లీస్ట్ పాసిబుల్ అకరెన్స్ ఏంటో ఆలోచిద్దాం. పరీక్ష రాస్తున్నాము, లీస్ట్ పాసిబుల్ అకరెన్స్ ఏంటి? పరీక్ష పోతుంది, పోనివ్వండి, హూ కేర్స్, మనం రాసుకోవచ్చు. అంతేగాని ఇది మన చేతిలో లేనటువంటి డెత్ గురించి మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. కాబట్టి మనం భయపడక్కర్లేదు. మన పని మనం పర్ఫెక్ట్ గా చేద్దాము అనేటువంటి ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ని మనం వాళ్ళలో ప్రమోట్ చేయగలిగితే మీరు అనేటువంటి బ్యాడ్ ఈవెంట్స్ ఏమి కూడా జరగవు. అది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. పేరెంట్స్ ఓపెన్ గా మాట్లాడండి, నా గోల్ ఇది, నాకు ఇట్లా కావాలనుకుంటున్నాను చెప్పండి. అది చెప్పట్లేదు, అది మెయిన్ ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. పిల్లలకి పేరెంట్స్ మధ్య పెద్ద గ్యాప్ ఫామ్ అయిపోయింది. వీళ్ళు ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు, వాళ్ళు ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రీచ్ అవనంత వరకు ఈ గ్యాప్స్ అనేవి ఉంటూనే ఉంటాయి. ఉన్నప్పుడు ఎవరు వెళ్తున్నారు? ఒక సైకాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయేసి ఒక పిల్లవాడిని తీసుకెళ్లి ఎవరు చూపిస్తున్నారు? ఎవరు సైకాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే ఏదో పెద్ద ఘోరం అనుకుంటారు. ఘోరమేం కాదు. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్. బెటర్ యూ కెన్ గో అండ్ యూ కెన్ టాక్ టు దెమ్, రైట్? మాట్లాడచ్చు. ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏంటంటే అమెరికాలో ప్రతి స్కూల్లో ఒక సైకాలజిస్ట్ ఉంటాడు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ప్రతి సెమిస్టర్ మార్క్స్ చెక్ చేస్తారు. ఎక్కడైనా మార్క్స్ తగ్గాయి అనుకోండి, తగ్గితే వెంటనే చెప్పేసి సో మార్క్స్ తగ్గడానికి రీజన్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ బిహైండ్ ఇట్ ఈస్ అని వాళ్ళు ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారు. అలాంటి సిస్టమ్ రావాలి మనకి. సిస్టమ్ అంటే ఇక్కడ పిల్లలు 100% పిల్లలు తప్పని నేను చెప్పట్లేదు. ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి, కంపారిజన్స్ అనేవి ఉండటం వల్ల వచ్చేటువంటి సమస్యలు ఇవన్నీ అనమాట. Yes. So, Mr. Venkat, some say that మన ఎడ్యుకేషన్ స్టైల్ వల్ల చాలామంది పిల్లల క్రియేటివిటీ కానీ లేదంటే వాళ్ళ న్యూ ఒరిజినాలిటీ కానీ ఆగిపోతుంది. ఇది చాలా మంది పేరెంట్స్ అంటారు. సో వాట్ యూ థింక్? వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్ ఆన్ దిస్? 100% వాళ్ళ యొక్క క్రియేటివిటీ పోతుంది. ఎందుకు పోతుంది? వాళ్ళు ఒరిజినల్ గా ఆలోచించలేని స్థితిలో మనం పట్టుకొస్తున్నాం. ఒరిజినల్ గా ఆలోచించలేని స్థితిలో పట్టుకొచ్చినప్పుడు క్రియేటివిటీ ఖచ్చితంగా పోతుంది. మీరు ఇంకొకటి పిల్లలకి ఎట్లా చెప్పాలంటేనండి, ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి, టైం అనేది చాలా వాల్యుబుల్, అది తిరిగి రాదు, మనం కష్టపడాలి అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ మనం వాళ్ళకి ముందు చెప్పాలి. దానికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్ నెక్స్ట్ వీక్ మనం డిస్కస్ చేద్దాము. ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి కొంతమంది మిరాకిల్స్. నేను ఒక 10 years బ్యాక్ ఒక కాలేజీకి వెళ్ళాను. గుత్తి అని ఒక పెద్ద ఊరిని కాకులు, ఆ కాలేజీ వాళ్ళు పిలిస్తే వెళ్ళాను.
వెలిస్తే ఆ సెమినార్ ఇలా మాట్లాడిన తర్వాత అక్కడ ఒక 10 మంది పిల్లలు వచ్చి దే ప్రిపేర్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ రిమోట్ రోబోటిక్ ఫర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ల్యాండ్ మైన్స్. ఈ యుద్ధంలో పెట్టే మైన్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి చాలా మంది చనిపోయారు. వాళ్ళు తీస్తున్న వైపేసేసి వాళ్ళు వచ్చి అడిగితే చెప్పాను ఆ కాన్సెప్ట్. నేను చెప్పాను, నేను ఆ ఏరియా వాడిని కాదు, బట్ నేను ఒక పని చేయగలను. కలాం గారి పిఎస్ నెంబర్ నేను ఇవ్వగలను. మీరు కలాం గారి పిఎస్ కి ఇన్వైట్ చేయండి. మీకు నచ్చితే కలాం గారు పిలిపిస్తారు. మీ పర్పస్ సర్వ్ అవుతుంది. యూ వోంట్ బిలీవ్ ఇట్, నౌ దే ఆర్ DRDO టీమ్ లీడర్. ఒక 26-27 ఏళ్ళు, అప్పుడు 22-23 ఏళ్ళు ఉంటాయి. అంటే ఏంటి, ఒక చిన్న విలేజ్ లో ఉన్నటువంటి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో పిల్లలు 4 కలిసి ఒక మంచి సిస్టమ్ డెవలప్ చేశారు. డెవలప్ చేసిన సిస్టమ్ నేనేం చేశాను, ఒక పోస్ట్ మ్యాన్ లాగా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను అంతే. ఆ ఈమెయిల్ వాళ్ళు పంపించారు, వాళ్ళు కలంగా చూశారు, వాళ్ళు వెంటనే పిలిపించి DRDOలో స్పెషల్ ప్రాజెక్ట్ చేసేసి వాళ్ళు చేశారు. సో ఇట్లాంటివన్నీ ఏంటంటే మనం కొంచెం కోఆపరేట్ చేయాలి. ఇదెందుకు అనడం వల్ల ఏమైపోతుందంటే డెఫినెట్లీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు లూజ్ దేర్ ఒరిజినాలిటీ పోతుంది. అది లీడ్స్ టు అది కంట్రీకి చాలా ఇబ్బంది కంట్రీకి. ఇప్పుడు అమెరికా లాంటి దేశంలో ఏమైపోతుంది, ఎంతమంది ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ స్టార్ట్అప్స్ వస్తున్నాయి. లైక్ మనకి తెలిసి మనకు 10 సంవత్సరాల క్రితం లేనటువంటి కంపెనీలు ఇప్పుడు మేబీ లైక్ ఊబర్ కావచ్చు, పేటిఎం కావచ్చు, లైక్ వాళ్ళ ప్రపంచాన్ని శాసించే స్థితికి వెళ్ళిపోయినాయి ఈ రోజు. సో ఎందుకు వస్తున్నాయంటే ఆ ఐడియాస్ వస్తున్నాయి. మరి ఇండియాలో ఎందుకు ఐడియాస్ రావట్లేదంటే ఖచ్చితంగా ఐడియాస్ వస్తున్నాయి. అక్కడ ఇంకొక ప్రాబ్లం ఉంది. ఆ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇవాళ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి టాప్ 10 ఐటమ్స్ తీసుకోండి. 10 ఐటమ్స్ మనం వాడేవి, మేబీ లైక్ కంప్యూటర్ కావచ్చు, ఇట్ మేబీ మౌస్ కావచ్చు, ఫోన్ కావచ్చు, వాటర్ బాటిల్ కావచ్చు. ఈ 10 ఐటమ్స్ లో ఏ ఐటమ్ అయినా సరే ఇండియన్స్ ఇన్వెంట్ చేశారా? ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది? మన పిల్లల యొక్క క్రియేటివిటీని మనం కిల్ చేసేస్తున్నాం ఆటోమేటిక్ గా చెప్పాలి అంటే. దానివల్ల ఏమైపోతుంది, కొత్త ప్రోడక్ట్స్ రావట్లేదు. కొత్త ప్రోడక్ట్స్ రాకపోవడం వల్ల మనకి ఒక ఐడియా వచ్చినప్పుడు వెంటనే రేపు పొద్దున మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోతే మన ఐడియా ఈ ప్రపంచంలో 100 మందికి వస్తుంది. ఆ 100 మందిలో 2 ఇంప్లిమెంట్ చేసినా సరే వీఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ద రేస్, వీఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ద మార్కెట్. కాబట్టి అలాంటి భావనల్ని పిల్లల్లో మనం కొంచెం క్రియేట్ చేయాలి. అన్నిటికీ అఫ్ కోర్స్ డబ్బులు కావాలి, రిసోర్సెస్ కావాలి, అన్ని కావాలి. బట్ మీ దగ్గర ఐడియా ఉంటే రిసోర్సెస్ ఈరోజు ఇచ్చేవాళ్ళు కుప్పలుగా ఉన్నారు. ఐడియా ఈజ్ ద మోర్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. Yes. So, Mr. Venkat Garu, some say there are many issues in our education system, and chala issues, they are very bad that it is stopping many people from getting what they want. So, what do you think are some major issues in our Indian education system? Indian education system lo advantages ఉన్నాయి, disadvantages ఉన్నాయి. 2009 NASCAM report, McKinsey or NASCAM report, I think 10 to 12% of graduates is employable in India అని ఇచ్చారు. నా స్టేట్మెంట్ కాదండి, NASCAM వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్. ఆ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన రోజు నాగార్జున యూనివర్సిటీలో ఒక మీటింగ్ లో ఆయన చీఫ్ గెస్ట్ ఏదో గెస్ట్ మీటింగ్, వైస్ ఛాన్సలర్ గారు ఇదే స్టేట్మెంట్, అన్ఫార్చునేట్లీ 10 to 15% స్టూడెంట్స్ ఈజ్ ఎంప్లాయబుల్ ఇన్ ఇండియా అని చెప్పేసి ఆయన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత నేను మాట్లాడాల్సి వచ్చింది. నేను ఒకటే చెప్పాను, సార్ unfortunately you quoted a quotation like this, but where is the problem with our end, those who are sitting in a dais, vice chancellor, registrar, rector, etc., all the people. You are giving 200 marks as your question paper, 200 marks question paper istaru, 50% of syllabus is enough to get 100%, qualifying is 35 or 40 now, and 20% of syllabus is enough to get qualifying the degree. Then how can you expect quality? Quality రావాలంటే సిస్టమ్ మారాలంటే ఇప్పుడు మేము సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా మారుస్తాం అంటానికి నాలాంటి వాళ్ళు, అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు, ఐటీలో ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు, యుఎస్ లో ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు, ఎవరైనా సరే మీరు అడగాలే కానీ మేమంతా హెల్ప్ చేస్తాం. యాజ్ ఎన్ఆర్ఐ, అందరూ ఎన్ఆర్ఐ ఇస్ టోటల్ ఏ ఫ్యామిలీ, వేర్ లైక్ ఏ ఫ్యామిలీ. ఈ ఫ్యామిలీలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక యూనివర్సిటీలో లేకపోతే ఈ సహా కావాలి, ఎలా చేస్తే బాగుంటుందంటే ఖచ్చితంగా హెల్ప్ చేస్తారు. ఎవరు అడుగుతున్నారు? ఎవరు అడగట్లేదు. సిస్టమ్ మారాల్సిందే. ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో పర్టికులర్లీ ఫర్ ఎవాల్యుయేషన్ సిస్టమ్ మార్చేయాలి. మనం ఇవ్వకూడదు, అంత చాయిస్ ఇవ్వకూడదు. అసైన్మెంట్స్ రాయించాలి. అసైన్మెంట్ అంటే పుస్తకం చూసి క్వశ్చన్ రాయాలి. వాళ్ళు రాసినప్పుడు సబ్జెక్ట్ వస్తుంది. అలాంటి సిస్టమ్ అమెరికాలో చూడండి, ఎన్ని అసైన్మెంట్స్ ఉంటాయి, ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. దీనివల్ల ఏమైపోతుంది, వాళ్ళ యొక్క క్రియేటివిటీ వస్తుంది, నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, కొత్త ఐడియాస్ వస్తాయి. సో ఇలాంటి సిస్టమ్ లోకి మనం మూవ్ చేయాల్సిందే, ఖచ్చితంగా చేయాలి. మనం ఎన్ని చేసినా ఏంటంటే బేసిక్ దగ్గర మనం ఎలిమినేట్ అయిపోతున్నాం. ఎందుకు? సిస్టమ్ లో ఉన్నటువంటి లోపాలు ఉన్నాయి. 200 మార్క్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇవ్వకూడదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 50% చాయిస్ అసలు ఇవ్వకూడదు. 20% సిలబస్ ఈజ్ ఎనఫ్.
to get a degree. How can you expect quality? ఇదే నేను డైరెక్ట్ ఓపెన్ గా చెప్పాను ఎప్పుడు 10-12 years బ్యాక్. ఎలా చేయాలి అంటారా? ఎస్, ఐ హ్యావ్ ఎ సొల్యూషన్ ఆల్సో. దాన్ని ఎలా ఎలిమినేట్ చేయాలో సొల్యూషన్ నా దగ్గర ఉంది, అది మనం చేయొచ్చు. కానీ ఎవరు అడగరు, అది సమస్య. Yes. So Mr. Venkat Garu, I was wondering, can you please tell some views on how can we improve mana education system ni manam ela improve cheyochu? Like, please share your ideas, and also any advices for the kids watching the show, for the students watching the show. స్టూడెంట్ వాచింగ్ ద షో, ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు అడిగిన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి మనం అనుకోండి, మనకి ఇంకొక 5-10 minutes నుంచి టైం లేదు. ఈ టైంలో మనం అంతగా ఎక్కువ డిస్కస్ చేయలేము. ద టాపిక్ విల్ పోస్ట్పోన్ ఇట్ ఫర్ నెక్స్ట్ వీక్. నెక్స్ట్ థర్స్డే ఆల్సో వీ హావ్ ఎ సెషన్, మనం డిస్కస్ చేద్దాము. దట్ ఈస్ బెటర్. ఆ టాపిక్ మీరు నోట్ చేసుకోండి, నేను నోట్ చేసుకుంటా, దాన్ని మాట్లాడదాం. స్టూడెంట్స్ గురించి వచ్చేసరికి ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ ఎయిమ్, సినిమాలో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది, ఇఫ్ యూ ఎయిమ్ ఫర్ 10th mile, your target is 10th mile, aim for 11th mile అని ఒక క్వశ్చన్ ఉంది. సేమ్ థింగ్ అంతే. మీరు ఒక యాక్సెంచర్ లోనో, టీసీఎస్ లోనో, ఇన్ఫోసిస్ లోనో, కాగ్నిజెంట్ లో లాంటి పెద్ద కంపెనీలో ఉద్యోగం తెచ్చుకోవడానికి కావాల్సిన స్కిల్ సెట్ మీరు డెవలప్ చేసుకోండి. ఫైనల్ నేను ఒకటి చెప్తున్నాను. 20 సంవత్సరాల క్రితం డైనోరా టెలివిజన్, అంబాసిడర్ కార్, నోకియా ఫోన్, హెచ్ఎండి వాచ్, ఇవన్నీ రూల్ చేశాయి. బెస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ ఇన్ ద వరల్డ్, జావా, హెచ్డి, అన్ని కూడా ఇవాళ అవన్నీ ఉన్నాయా? లేవు. దే ఆర్ బెస్ట్ ప్రోడక్ట్స్, కానీ ఈరోజు మార్కెట్ లో లేవు. ఎందుకని? టైంతో పాటు మారలేదు అవి. దానివల్ల ఏమైపోయింది, అన్ని మ్యూజియంలోకి వెళ్ళిపోయింది. వాళ్ళ అంబాసిడర్ ఎక్కడ ఉంది అంటే మ్యూజియంలో ఉంది. హెచ్ఎండి వాచ్ అదే పరిస్థితి, డైనోరా టెలివిజన్ అదే పరిస్థితి. వై బికాస్ దే డి నాట్ చేంజ్ విత్ టైం. మనము కూడా టైంతో పాటు మారాల్సిందే. ఇవాళ ఏ స్కిల్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కడ ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి, ఏ స్కిల్ కి జాబ్ ఉంది చూడండి. ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు శాస్ కావచ్చు, లేకపోతే వర్చువల్ బిఎంఏర్ కావచ్చు, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కావచ్చు, ఎథికల్ హ్యాకింగ్ కావచ్చు, సెక్యూరిటీ కావచ్చు, ఇలాంటివన్నీ డిమాండ్ ఉన్నటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ స్కిల్స్ ని మీరు సబ్జెక్ట్ తో పాటు నేర్చుకోండి, మీ డిగ్రీతో పాటు నేర్చుకోండి. డిగ్రీ సిలబస్ ని మనం మార్చలేము, ఎందుకంటే యూనివర్సిటీ 100 రూల్స్ ఉంటాయి అక్కడ, వాటిని మనం మార్చలేము. డిగ్రీతో పాటు అడిషనల్ గా ఈ స్కిల్స్ నేర్చుకోవడానికి సరిపోదు. దానికి సంబంధించి సర్టిఫికేషన్స్ చేయండి. ఈ సర్టిఫికేట్ ఉన్నది అంటే అడ్వాంటేజ్, ఆ సర్టిఫికేషన్ చేయండి. ఎప్పుడైతే మంచి డిగ్రీ విత్ అడిషనల్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఖచ్చితంగా యూ విల్ గెట్ ఏ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడాలి. మాట్లాడితే జాబ్ వచ్చేస్తుంది, మాట్లాడితే ఖచ్చితంగా జాబ్ వచ్చేస్తుంది. సో అక్కడ మనం మాట్లాడుకున్న పరిస్థితి. సో టైంతో పాటు పిల్లలందరూ మారండి, టైంతో పాటు. అది మారకపోతే మాత్రం చాలా చాలా కష్టం. ఇది ఒక్కటి నేను ఫైనల్ గా అందరు స్టూడెంట్స్ కి చెప్పేది. బికాస్ ఆఫ్ ఐ గేవ్ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. డైనోరా టెలివిజన్, లేదా బీపీఎల్, బొలిగా టెలివిజన్, ఇవన్నీ మనకి వాళ్ళు లేవు ఇవాళ. ఎందుకు? బెస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని వెళ్ళిపోయినాయి. బికాస్ దే డి నాట్ చేంజ్ విత్ టైం. దట్స్ ద వన్ థింగ్. మీరు ఇంకోటి చెప్తున్నాను, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఒకప్పుడు ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ స్టాఫ్ సింగపూర్ ఎయిర్లైన్స్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ స్టాఫ్ సింగపూర్ ఎయిర్లైన్స్ కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. మీకు తెలుసో లేదో, 1975 ఆ టైంలో. నౌ సింగపూర్ ఎయిర్లైన్స్ ఈజ్ లైక్ నెంబర్ 1 ఎయిర్లైన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. మీకు తెలుసు ఎయిర్ ఇండియా ఎక్కడ ఉందనేటువంటిది. ఎందుకని? టైంతో పాటు మారాల్సిందే. మారకపోతే మన స్థానాన్ని వేరే వాళ్ళు తీసేసుకుంటారు. స్టూడెంట్స్ కూడా అంతే. మీ గోల్ ఏంటి? హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రీచ్ యువర్ గోల్, లైక్ దిస్. రెండవది ఏంటంటే, ఫైనల్ గా ఇంకో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. టైం. 1 సంవత్సరం పాటు మీరు వేస్ట్ చేసి, చాలా మంది అనుకుంటారు డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత 6 నెలలు వెయిట్ చేద్దాం, సంవత్సరం వెయిట్ చేద్దాం, రిలాక్స్ అవుదాం, రెస్ట్ అవుతుంది. జీవితంలో రిలాక్స్ అనేది ఒక్కసారి ఉంటుంది, అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. 1 సంవత్సరం పాటు మీకు పోయింది అంటే సంవత్సరం తిరిగి రాదు ఖచ్చితంగా. ఆ క్యాలిక్యులేషన్స్ చెప్తే మీరు ఆశ్చర్యం నిద్రపోరు. మీరు కనీసం అట్లీస్ట్ మీకు 50 లక్షల రూపాయలు నష్టం అవుతుంది. ఎందుకు? లాంగ్ రన్ లో ఇవాళ 1 సంవత్సరం నష్టపోయారంటే రిటైర్మెంట్ లో 1 సంవత్సరం పోయిందంటే ఎంత డబ్బులు పోతాయో మీరు ఆలోచించుకోండి. ఆ క్యాలిక్యులేషన్ కూడా నేను మీకు నెక్స్ట్ వీక్ చెప్తాను. అప్పుడు మీకు విల్ బి మోర్ కన్సర్న్. బికాస్ చెప్పాను కదా, టైమ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. టైం ప్రకారం మనం వెళ్ళాలి. కొన్ని హ్యాబిట్స్ కొన్ని పెట్టుకోండి. ఇందాక మీకు చెప్పాను, స్టేబుల్ లైఫ్, టీచర్స్ వాల్యూస్, బిల్డింగ్ కాన్ఫిడెన్స్, ఎక్సెట్రా ఆల్ దీస్ థింగ్స్. హౌ దిస్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్. ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళందరికీ ఉంటుంది. ఉన్నతో పాటు ఎడ్యుకేషన్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్. మై క్యాప్షన్ ఇస్ another meaning of real happiness is quality education. Another meaning of real happiness కాదు, real happiness is quality education. ఆ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ మీ దగ్గర ఉందంటే ప్రపంచంలో మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఒక స్టార్ లాగా ఉంటారు. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాలెడ్జ్, nobody is going to stop you. If you don't have knowledge, nobody is going to help you. This is the basic philosophy. Yes.
Thank you, Venkat Garu. We covered so many different topics. We will definitely continue this program next week too. Thank you for the viewers for tuning in. You're watching Sakshi TV with me, Shivani Raj.